Good morning students. And next we will discuss about the DNA replication. Replication of DNA takes place during the S phase of the cell cycle. Already know that the S phase is already learn about the 11th phase. S phase means secretion phase. At the time of the S phase, the DNA replication also replicate. During the replication, each DNA molecule give rise to DNA strands identical to each other as well as parent strand. ஒவ்வொரு DNA மூலக்கூறும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டாண்டாக மாறக்கூடியது எஸ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய செக்ரட்டரி ஃபேஸில் தான் அது நடக்கும். 3 hypotheses of DNA replication have been proposed. DNA replicationனால ஒரு 3 hypothesis இருக்குது. There are conserved replication, dispersive replication and semi-conserved replications. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா 3 replications. There are 3 types: conservative and dispersive and semi-conservative. 3 types ஆன replication types இருக்கு. In conserved replication, the original double helix serve as a template. The original molecule is preserved intact and entirely new double strand molecule is synthesized. இப்போ கன்சர்வ் ரெப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஒரிஜினல் டபுள் ஹெலிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக ஆக்ட் ஆகுது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ டபுள் ஸ்டாண்ட் வந்து மாலிகுல் சிந்தசிஸ் ஆகுது. இன் டிஸ்பர்சிவ் ரெப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டோம்னா இன் ஒரிஜினல் மாலிகுல் broken into fragment, small fragment. Each fragment serve as a template for synthesis of complementary fragment னு சொல்லலாம். சின்ன சின்ன துண்டுகள் உடைஞ்சி அது மூலமாக புதுசான fragment formation ஆகுது. Finally, 2 new molecules are formed which consist of both old and new fragments. அதனால் நமக்கு 2 new molecules கிடைக்குது. Semi-conserved replication was proposed by Watson and Crick in 1953. Watson and Crick 1953. This mechanism of replication is based on the DNA molecule. இப்போ இந்த DNA replicationங்கிறது DNA molecule நடக்குது. They suggested that 2 polynucleotide strands of DNA molecule unwind and start separating at one end. DNA ஒரு முனையிலிருந்து அது வந்து பிரிய ஆரம்பிக்குது. During this process, covalent hydrogen bonds are broken down. பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பாண்ட் என்ன செய்யுதுன்னா உடைய ஆரம்பிக்குது. A separate single strand then act as a template for synthesis of new strand. அதில் நமக்கு ஒரு புது துண்டு கிடைக்கின்றது, புதுசான ஒரு டெம்ப்ளேட் கிடைக்குது. Subsequently, each starter double helix carries one polynucleotide strand from the parent molecule that act as a template, and other strand is newly synthesized and complementary to the parent strand. ஒவ்வொரு DNA பிரியும் போதும் உடவுடைய 2 ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து என்ன சொல்லணும்னா பேரண்ட் DNA மாலிகுல், அதுலேருந்து உருவாகக்கூடிய இன்னொன்று வந்து நியூலி சிந்தசிஸ்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ரோஜனின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் ஆஃப் DNA ரெப்ளிகேஷன் பார்ப்போம். மோட் ஆஃப் DNA ரெப்ளிகேஷன் வாஸ் determined in 1958 by Michelson and Stahl. ஆன்லைன் பண்ணியிருக்கீங்க. DNA ரெப்ளிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Michelson and Stahl அப்படிங்கிறவங்க இந்த செமி கன்சர்வேட்டிவ் சொன்னாங்க. They designed and experiment to distinguish between the semi conservative and conservative and depressive replications. In their experiment, they grew 2 cultures of equally
For many generation in separate media, இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த வாட்ஸன் இந்த மெசேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் இந்த மூணையுமே ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சாங்க. செமி கன்சர்வேட்டிவ் டெஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படிங்கிறத அதில் ஈக்குவலாக எடுத்துட்டோம்னா ஈக்குவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெனி ஜென்ரேஷன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா செப்பரேட் பண்ணுறாங்க தனித்தனி மீடியாவில். த ஹெவி கல்ச்சர் வாஸ் க்ரோன் இன் த மீடியம் which nitrogen source NH4Cl contain heavy isotope of nitrogen 15. The light culture was grown in medium which nitrogen source contain light isotope N14. ஒரு அந்த 2 டீம்ஸ் அந்த பாக்டீரியாவை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு 2 மீடியாவில் அதை கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி நியூக்ளின்னு சொல்லக்கூடிய N15, இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா லைட் நியூக்ளின்னு சொல்லக்கூடிய லைட் ஐசோட்டோப்னு சொல்லக்கூடிய N14. பிஃபார் மெனி ஜென்ரேஷன் க்ரோத் பண்ணுறாங்க. At the end of the growth, they observed that the bacterial DNA in heavy culture contain only N15 and light culture contain only N14. ஆனால் செப்பரேட்டாக க்ரோத் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கக்கூடியதுக்குமே அதோட காம்பவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. N15 க்ரோத் பண்ணதுலேருந்து N15 காம்பவுண்ட் மட்டும் இருக்கும். அதுமாதிரி N14 மட்டும்தான் இருக்குது. The heavy DNA could be distinguished from light DNA, the N15 from N14, with a technique called cesium chloride density correction centrifugation சொல்லுவோம். CSCA சொல்லக்கூடிய அந்த cesium chloride density correction centrifugation அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது டென்சிட்டி அடிப்படையாக வச்சு அந்த மாலிகுல்ஸ்மாக மைனூட் மாலிகுல்ஸ் இது மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரெஷன் வேரியேஷனில் டென்சிட்டி கிரெஷன் வேரியேஷன் மூலமாக அதை செப்பரேட் பண்ண முடியும். இப்போ அதுக்கான மெத்தட் ஒன்று தான் சீசியம் குளோரைடு டென்சிட்டி கிரெஷன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம். இந்த மெத்தட் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணால் ஸ்மாலர் மாலிகுல்ஸ் நம்ம தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியும். In this process, heavy and light DNA extracted from the cells. The two cultures are settled into the two distinct and separate format. Hybrid DNA சொல்லலாம். அந்த டிஎன்ஏக்கு பேர் ஹைப்ரிட் டிஎன்ஏ. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மூலமாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த 2 டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டும் தனித்தனியாக வந்து செட் ஆகிடும், டிஸ்டிங்க்ட் ஆகிடும். அப்புறம் கிடைக்கக்கூடியது இந்த ஹைப்ரிட் டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம். இந்த ஹெவி கல்ச்சர் N15 was then transferred into medium that had only NH4Cl and took samples at various definite time intervals, that means 20 minutes duration. After the first replication, they extracted DNA and subjected into the density correction centrifugation. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம தான் N15 கல்ச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். எதில் NH4Cl மட்டும் அமோனியம் குளோரைடுக்கு அதை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அது பண்ணும்போது அதில் வந்து பார்த்துட்டோம்னா இப்போ நமக்கு அதில் வேரியேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம், அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ மீண்டும் என்ன பண்ணுறோம், டென்சிட்டி கிரெஷன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது the DNA settled into the band of intermediate in position between the previously determined heavy and light bond. இப்போ பார்த்துட்டோம்னா இப்படி திருப்பி பிரித்து டென்சிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது அதில் கிடைச்ச அந்த பாண்ட் வந்து டிஎன்ஏ வந்து எங்கே செட்டில் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பிட்வீன் த இன்டர்மீடியட் பொசிஷன் சொல்லலாம். இன்டர்மீடியட் பொசிஷன் பிட்வீன் த ப்ரீவியஸ்லி ஹெவி அண்ட் லைட் பாண்டுக்கு மத்தியில் அது கிடச்சிருக்கு நமக்கு. ஆஃப்டர் த செகண்ட் ரெப்ளிகேஷன் 40 மினிட்ஸ்னு சொல்லலாம். அது they again extracted the DNA sample and this time found DNA settled into the 2 bond. இந்த 2 பாண்ட்லேயுமே அது வீட்டில் படிஞ்சிருக்கு. ஒன்று அடுத்த லைட் பாண்ட் பொசிஷன், ஒன்று அடுத்த இன்டர்மீடியட் பொசிஷன் சொல்லலாம். அலுமினியம் ஒன்று செட்டில் ஆகிருக்கு, ஒன்று லைட் பாண்ட், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் பொசிஷன். The result confirmed Watson-Crick simultaneous replication hypothesis. வாங்க அந்த டயக்ராம் பார்க்கலாம். இப்போ பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெவி சொல்லக்கூடிய ஹெவி ஐசோடோப்புள்ள 15 and 20 மினிட்ஸ் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறோம். திருப்பி ரெண்டையும் 14-15 பிரித்து எடுத்த பிறகு அந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மெத்தடில் பிரிக்கிறோம். பிரித்த பிறகு திருப்பி 40 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி இதை மீண்டும் பிரிக்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை ஆகுது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
15 தனியும் 14 தனியும் மெர்ஜ் ஆகிருக்கிறது நமக்கு பார்க்க முடியுது. இதுதான் சொல்லணும்னா ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சப்போர்ட் த செமி கன்சர்வேஷன். இதில் வந்து ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஓல்டு ஸ்டாண்ட் ஒன்று நியூ ஸ்டாண்ட் எப்படி நமக்கு கிடைக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு 14th 15th மெர்ஜ் ஆகிருக்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்க நம்ம கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா enzymes and mechanism of replication. Here in prokaryotes, replication process occur 3 types of DNA polymerase. What are the 3 types? DNA polymerase 1 and 2 and 3. DNA polymerase 3 is main enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase 3 main enzyme சொல்றோம். The DNA polymerase 1 2. So the DNA polymerase 1 and 2 are involved DNA repair mechanism சொல்றோம். So இந்த 3 polymerase 3 இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? Kornberg enzyme, also known as Kornberg enzyme. எதுக்கு பேர்னா DNA polymerase 3, அது is called Kornberg enzyme சொல்றோம். இந்த DNA எனக்கு ரிமைனிங்குடைய DNA பாலிமரேஸில் 1 and 2 எதுக்கு பயன்படுதுன்னா ரிப்பேர் மெக்கானிசத்துக்கு பயன்படுது. யூகேரியட்ஸ் ஹேவ் 5 types of DNA polymerase. இப்போ யூகேரியட் இருக்கும்போது நமக்கு 3 types இருந்தது. யூகேரியட் எத்தனை இருக்குது? 5 types இருக்குது ஆஃப் DNA polymerase that catalyze and polymerization of nucleotides at the third hydroxyl of the new strand within short period time சொல்லலாம். In E. coli it has 4.6 in 10 to the power 6 base per complete replication process within 38 minutes. இப்போ E. coli எடுத்துட்டோம்னா E. coliயில் எவ்வளோ பேஸ் பார் இருக்குது? 4.6 in 10 to the power 6 பேஸ் பார் இருக்குது. அண்ட் கம்ப்ளீட் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எவ்வளோ வித்தின் 38 மினிட்ஸ் உள்ளது. அதோட ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது. ரெப்ளிகேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஃபாஸ்ட் அட் த சேம் டைம் அக்யூரேட்லி. எனி எரர் lead to another mutation ஆகும். lead to mutation. However, the replication errors are corrected by repair enzyme such as nucleases. அப்படி ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது ஃபாஸ்ட்டாக ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது சம் ஆஃப் த எரர் அதில் வந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்கான்ஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஆனால் அப்படி வராமல் என்ன பண்ணிடுது, அந்த நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம் வந்ததை ரெப்பரை வந்து கிளியர் பண்ணிடுது. ரெப்ளிகேஷன் எரர்ஸ் ஆர் கிளியர் பை கரெக்டட் பை அந்த ரிப்பேர் என்சைம் சொல்லக்கூடிய நியூக்ளியஸஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுது. இந்த deoxynucleotide triphosphate act as a substrate and also provide the energy for polymerization reaction. அந்த பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் தேவையான எனர்ஜியை யார் கொடுக்குறாங்க பார்த்தோம்னா deoxynucleotide triphosphate give the energy, act as a substrate. Replication begins at the initiation site called site of origin of replication. Replication வந்து begin ஆகுடைய சைட்டுக்கு என்ன பேருனா origin of replication, அது ORI region சொல்கிறோம். ORI means origin of replication means. In prokaryote there is only one origin of replication site also find, whereas in eukaryote with giant DNA molecules there can be a several origin of replication site also found சொல்லலாம். ஏன்னா prokaryote வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஒன் ORI ரீஜன் தான் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து ஸ்மாலர் மாலிகூல். இப்போ யூகேரியட்டில் இருக்கக்கூடிய DNA ஜெயின் மாலிகூல்ஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால அதில் ரெப்ளிகேட் அந்த ORI ரீஜன் சொல்லக்கூடிய ஒரிஜினல் ரெப்ளிகேட் பார்ட் வந்து கொஞ்சம் மோர் தென் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், நிறைய இருக்கும். Since the two strands of DNA cannot be separated throughout the time, ஒரே டைமில் என்ன செய்ய முடியாது, DNA மாலிகூல்ஸினுடைய 2 ஸ்டாண்டும் கம்ப்ளீட்டாக செப்பரேட் ஆக முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டியூ டு லார்ஜ் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும், அதனால் அப்படி நடக்காது. The replication occurs within small opening of the DNA helix that is called replication fork. அப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏயோட அந்த டபுள் ஹெலிக்ஸில் ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல ஒரு சிறிய ஒரு ஃபோர்க்கு
ஓப்பனிங் கிடைக்கும். அந்த ஓப்பனிங் கிடைக்கிற ஃபோர்க்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம்னா ரிப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் அப்படிங்கிறோம். அன்வைண்டிங் த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் கேர்ட் அவுட் பை டிஎன்ஏ ஹெலிகேஸ். இதை வந்து அன்வைண்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏ ஹெலிகேஸ்ங்கிற என்சைம் வந்து அதை அன்வைண்ட் பண்ணிடுது. அன்வைண்ட்னா சும்மா சுருக்கத்தை தளர்த்தி விட்டுருன்னு சொல்லலாம். அண்ட் thus one strand templates DNA with polarity 3rd end to 5th end. Replications are continuous, also known as leading strand. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது 3rd எண்ட்லேருந்து 5th எண்டுக்கு ரெப்ளிகேட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த கண்டினியூஸாக அதில் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது. அந்த ஸ்டாண்டுக்கு பிறகு லீடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒயில் இன்னும் அனதர் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோட்டிங் ஸ்டாண்ட். அது போலாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 5th end to 3rd end. அதோட ரெப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்குது, டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது. அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம், லேக்கிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரொம்ப முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் லீடிங் ஸ்டாண்ட் அண்ட் லேக்கிங் ஸ்டாண்ட்? The discontinuously synthesized fragment of the lacking strand that is called Okazaki fragment joined by the enzyme linkage. இப்படி துண்டு துண்டாக செகண்ட் ஆகக்கூடிய இப்போ சிந்தசிஸ் ஆகக்கூடிய லேக்கிங் ஸ்டாண்டில் வந்துன்னா துண்டு துண்டாக வந்து என்ன செய்யும், டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் செக்ரேட் ஆகும். அப்படி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த துண்டு துண்டாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை வந்து நம்ம சொல்லணும் ஓகசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் சொல்கிறோம். இந்த துண்டுகளை யார் ஜாயின் பண்ணுறோம்னா டிஎன்ஏ லிக்கேஜ் வந்து இது ஜாயின் பண்ணிவிடும். இப்போ நம்ம அந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம். டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டோம்னா 3rd end 5th end. இது 5th endனா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக, இந்த 5th end எடுத்தோம்னா அது ஆப்போசிட்டாக 3rd end. இது 3rd endனா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகிறது 5th end சொல்கிறோம். இப்போ ரிப்ளிகேஷன் 4 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கே தான் வந்து அன்வைண்ட் ஆகி ரிப்ளிகேஷன் 4 ஃபார்ம் ஆகும். இதில் வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் வந்து அதில் போகும்போது அதில் 3rd end ஸ்டார்ட் ஆகி 5th end கண்டினியூஸாக என்ன செய்யுது, டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த லீடிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஏரியாவை லீடிங் ஸ்டாண்ட் சொல்கிறோம். இப்போ 5th endலேருந்து 3rd endக்கு ஆகக்கூடியதை ஒரு மாதிரி ஃப்ராக்மெண்ட்டாக துண்டு துண்டாக டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது. சரி, அதை நான் சொல்கிறோம்னா லேக்கிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த துண்டை வந்து யார் ஜாயின் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏ லிக்கேஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுது. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு என்ன பேருனா ஓகசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா as a move away from the both direction, newly synthesized complementary nucleotide are paired with the existing nucleotide and the parent strand are covalently bound together the DNA polymerase. பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த பாலிமரேஸ் அப்படிங்கிற நொதியானது பிணைக்கப்படுகின்றது. ஃபார்மேஷன் த நியூ ஸ்டாண்ட் ஆர் occur as a primer in short length of RNA for initiation சொல்லலாம். The primer produces 3rd end all hydroxyl end sequence of the ribonucleotide to which deoxyribonucleotide are added. இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த 3rd endல வந்து பார்த்திங்கன்னா 3rd endல தான் ஹைட்ராக்ஸ் ஆட் ஆகுது. அப்போ வந்து ரிபோநியூக்ளியஸ் வந்து அதில் ஆட் ஆகுது. இந்த RNA primer is ultimately removed leaving the gap in newly synthesized DNA strand சொல்லலாம். RNA primer வந்து என்ன செய்யுது, அல்டிமேட்லி ரிமூவ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த கேப் ரிமூவ் ஆகுது. அதில் வந்து நமக்கு என்ன சிந்தசிஸ் ஆகுது, டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் கிடைக்குது. இட் இஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த 5th end ஒன் பை த எக்ஸோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் சொல்லலாம். ஃபைனலி ஆல் ஆஃப் த நியூக்ளியோடைட்ஸ் அண்ட் பொசிஷன் கேப்ஸ் ஆர் சீல்டு பை த டிஎன்ஏ லிகேஸ். கடைசி நமக்கு என்ன இந்த டிஎன்ஏ லிகேஸ் வந்து எல்லா கேப்லையும் வந்து ஃபில் பண்ணிவிடுறோம். அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் த ஹெலிகேஸ் அண்ட் டோபோ ஐசோமரேஸ் இஸ் ஏ டிஎன்ஏ கைரேஸ் என்சைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டோபோ ஐசோமரேஸ் சொல்ல டிஎன்ஏ கைரேஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அன்வைண்ட் த ஃபுல் அபார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டாண்ட். இப்போ அந்த ரெப்ளிகேஷன் 4க்கு வந்து அன்வைண்ட் பண்ணுறோம் டோபோ ஐசோமரேஸ் ஃபார்மிங் ஒய் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கால்ட் ரெப்ளிகேஷன் 4. இப்போ நமக்கு இந்த ஒய் ஷேப்பில் ரெப்ளிகேஷன் 4 கிடைக்கிறதுக்கு யாரும் காரணம் தான். டோபோ ஐசோமரேஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் என்சைம் and the two replication 4 called each again சொல்லலாம். each origin the two strand of DNA helix have an anti-parallel orientation சொல்லலாம். ஒன்று anti-parallel இருக்கும். The enzyme DNA polymerase can only catalyze an addition of the nucleotide to new strand 5th end to 3rd end direction as can only add nucleotide to the 3rd carbon position. அப்போ இந்த 3rd ஹைட்ராக்ஸ் இதில் ரிபோநியூக்ளியோடைட் கிடைச்ச பிறகு
நியூக்ளியோடைடு வந்து ஆட் ஆகும். அதில் கிடச்சி பார்த்திங்கன்னா ஆர்என்ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா இறுதியில் அது வந்து டெலீட் ஆகிறதுனால டிஎன்ஏவில் ஒரு சின்ன கேப் கிடைக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ்ங்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோட ஆக்டிவிட்டினால செய்யுது வீக்கெண்டில் 1 by 1 அந்த இது ரிமூவ் ஆகிட்டே வரும். கடைசியில் எல்லா நியூக்ளியோடைடும் செய்யும் கிடைச்ச பிறகு டிஎன்ஏ டிகேஸ் வந்து அந்த கேப் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிடும். பிறகு பார்த்திங்கன்னா கடைசி இந்த ஹெலிகேஸ் ரூபாய்ஸ் மெரிஸ்லாம் செய்யுது. அதில் ஒயிட் ஷேப்பான ஒரு ஃபோர்க்கு கிடச்சிது. அந்த ஃபோர்க்கு அப்புறம் என்ன செய்யுதுன்னு கிடச்சுன்னா அது ரெண்டும் ஒரு ஆன்டி பேரலல் சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னு சொல்கிறோம் இது இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேட்டலைசிங் ஏஜெண்ட்டாக செயல்படும். அது நோட் பண்ணிக்கணும். சரியா? அதனால தான் என்ன செய்யுது தேர்டோட கார்பனில் வந்து இந்த நியூக்ளியோடைடு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தேர்ட் கார்பன் பொசிஷன் நியூக்ளியோடைடு ஃபார்ம் ஆகிறது ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணம். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கணும். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ டு ஆல்.